15th August. Happy birthday, Lord Sri Aurobindo. August 15th is my own birthday, and it is naturally gratifying to me that it should have assumed this vast significance of a free India. I take this coincidence not as a fortuitous accident, but as the sanction and seal of the divine force that guides my steps on the work with which it began life, the beginning of its full fruition. In all these movements, free India may well play a large part and take a leading position. Sri Aurobindo. 15th August, Bon fête Lord Sri Aurobindo, Bon fête Sri Aurobindo, Bon fête our Supreme Lord Sri Aurobindo. शुभ जन्मदिन प्रभु श्री अरविंदो. हे मंगलमय मंगलकर मंगल संतान रे, हे करुणामय करुणाकर करुणाबारी धारे, स्पंदित एठी सकल जन मंदित उल्लास रे तुमरी आराधना चलीची प्रतिटी हृदय रे. हे अति मानस रूपकार जड़र रूपांतरे दिव्य शरीर तुम्हें उत्सर्ग कल महा आनंदरे. जुग जुग धरी मनीष जाति तुमरी स्मरण रे मथानत करुथुब सदा अशेष कृतज्ञतारे, मथानत करुथुब सदा अशेष कृतज्ञतारे. आज परम प्रभु श्री अरविंदर शुभ जन्मदिन. पुणी परम प्रभु श्री अरविंद को आम बोनफेट जनइबा. बोनफेट आवर सुप्रीम लॉर्ड श्री अरविंदो, बोनफेट आवर सुप्रीम लॉर्ड श्री अरविंदो, बोनफेट आवर सुप्रीम लॉर्ड श्री अरविंदो. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र एक स्वतंत्र कार्यक्रम को. प्रभु श्री अरविंदर 150तम जन्मवार्षिकी पालन अवसर में उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई प्रभु चरण कमल पुणी थरे प्रणिपात जनाई आरंभ करने को जाऊँ आज यही स्वतंत्र कार्यक्रम. मंत्रमयी सावित्री उच्चारण रे किछि समय नीरव मुहूर्त ध्यान स्तर आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठा संख्या रही 218. आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम सुदूर आयरलैंड माटी मीनू आपा को अनुरोध करवा. मीनू आपा आज यही पवित्र कार्यक्रम आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु. आमे समस्ते नीरव रे प्रभु एवं मां को ध्यान करिबो. समस्ते साइलेंस. समस्त अपा भाई मान को मोर प्रणाम. स्वाधीनता दिवस उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा. ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय नमः. Gripped, strangled by the lusting, viscous blood, attracted to some black and giant mouth, and swelling throat and a huge belly of doom, his being from its own vision disappeared, drawn towards deep that hungered for its soul. A formless void oppressed his struggling brain, a darkness grim and cold benumbed his flesh. A whispered grey suggestion chilled his heart, held by a serpent force from its warm home, and dragged to extension in bleak vacancy. Life clung to its feet with cords of
gasping breath. Left was his body by a tenebrious tongue, existence smothered, traveled to survive. Hope strangled, pursued in his empty soul. Believed that memory abolished died, and all that helps the spirit in its course. They are crawled through every tense and aching nerve, leaving behind its poison, quaking trail, a nameless and unutterable fear, as if she nears a victim bound and still. The approach alarmed his mind forever dumb, of an implicable eternity, of pain inhuman and intolerable. This he must bear, his hope of heaven estranged. He must ever exist without extension space, in a slow suffering, time and torture space, and anguished nothingness is endless state. A lifeless vacancy was now his breast, and in the place where once was luminous thought, only remained like a pale motionless ghost, an incapacity for faith and hope, and the dread convention of a vacuous soul, immortal still but with its Godhead lost, self-lost and God, and touch of happier worlds. But the endured still the vain terror bore, the smothering coils of agony and affright. Then peace returns and the soul sovereign's gaze. To the blank horror a calm light replied, imminentable, undying Son unborn, mighty and mute the Godhead in him walk, and faced the pain and danger of the world. He mastered the tides of nature with a loop. He met with his bare spirit neck held. End of Canto 7. धन्यवाद अपा एतबेला जाए आमे मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु एवं मां को ध्यान करूथलु। वर्तमान समय होइछि आज रही स्वतंत्र कार्यक्रम रे प्रभु मां को चरण अरविंदरी हृदय भक्ति निवेदन करिबा गोटे वंदना माध्यम रे चलंतु इत्य अवसर भितर आमे अनुरोध करिबा सुर बालेश्वर कमलकांत भाई को भाई गोटे प्रार्थना प्रभु एवं मां को चरण अरविंदरी अर्पण करंतु। भाई मांक पाई प्रभुंक पाई करिबा में काम असमांक पाई प्रभुंक पाई करिबा में काम धन्य हेबा जीवन धन्य हेबा जीवन सार्थक हेब जन्म असमांक पाई प्रभुंक पाई करिबा में काम करिबा में काम वृथा हेबनी श्रम आमर हेबनी किछि ऊणा कृपामयी से रखंती नाही केबे कहा पाउना वृथा हेबनी श्रम आमर
हेबनि किछि ऊणा कृपामयी से रखन्ति नाही केबे कहा पाउणा आम पाई जाहा सबुठु भल तांको अधिक जଣା आम पाई जाहा सबुठु भल तांको अधिक जଣା असमांक पाई प्रभुंक पाई करिबा में काम असमांक पाई प्रभुंक पाई करिबा में काम धन्य हेब जीवन आम धन्य हेब जीवन आम सार्थक हेब जन्म असमांक पाई प्रभुंक पाई करिबा में काम करिबा में काम सफलता को पाउनु जदि शुभ सूचना जान पूर्णता पाई सज हेलेणी शरीर मन प्राण सफलता को पाउनु जदि शुभ सूचना जान पूर्णता पाई सज हेलेणी शरीर मन प्राण विश्वास रखी आग को जीवा न भावी किछि आन विश्वास रखी आग को जीवा न भावी किछि आन असमांक पाई प्रभुंक पाई करिबा में काम असमांक पाई प्रभुंक पाई करिबा में काम धन्य हेब जीवन आम धन्य हेब जीवन आम सार्थक हेब जन्म असमांक पाई प्रभुंक पाई करिबा में काम असमांक पाई प्रभुंक पाई करिबा में काम करिबा में काम करिबा में काम। धन्यवाद भाई। चलतु आमे माँ और प्रभुंक पई काम करिबा सतरे तांको पई काम करिबानी तो करिबा का पई जांकोठु आमे सृष्टि हेइचे से सृष्टिकर्ता परम प्रभु श्री अरविंदंक पई परमा दिव्य जननी श्रीमांक पई काम करिबानी तो करिबा का पई आपण जो आह्वान देइचंती ताहा स्वागत योग्य। आमे एक वर्ष काल आज दिन ठारू प्रभु श्री अरविंदंकर 150 जन्मवार्षिकी पालन करिबा एक वर्ष काल जी भगीरथ साजी अति मानस शक्ति को धरापृष्ठर अवतरण कराइछंती आमर दिव्य रूपांतर लगी
से अतिमांस शक्ति प्रभाव आमे समस्ते दिने अतिमानव हवा यह परम प्रभुंकर लक्ष्य। तेणु प्रभुंक पाखरे पुणी थे नतमस्तक हवा, कृतज्ञता जणाइबा, प्रणिपात करिबा एवं प्रभुंकर वार्ता को घरे घरे पुरपल्ली, ग्राम, नगर, ब्लॉक, जिला, राज्य, देश, महादेश एवं सारा पृथ्वी रे किपरि प्रभुंकर वार्ता, प्रभुंकर कार्य, मांकर कार्य किपरि हेबो से प्रति आमे सतत चेष्टा करिबा, सही काम करिबा प्रभुंकर। या हेले जाई प्रभुंक प्रति यह हेबो श्रेष्ठ कृतज्ञता। धन्यवाद भाई, एभली एक सुंदर आह्वानमूलक प्रार्थनाटी निवेदन करिथिबारु वर्तमान समय हेछि। आज रही शुभ अवसर रे प्रभुंकर कथामृत को दिव्य तो भाव रे परिप्रकाश करिबा पाई आमे श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी निरंजन भाई को अनुरोध करिबा। भाई उनकर आलोच्य विषय आज रही ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय, ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। यार उपरे आलोचना करिबा पाई दिव्य कथामृत को प्रभुंकर प्रदान करिबा पाई आम समस्तंक पाखरे प्रभुंकर दिव्य संदेश गुड़ी को, दिव्य कथामृत को परिप्रकाश करिबा पाई भाई को अनुरोध करिबा। भाई आपण आलोचना को आगे नियंतु। निरंजन भाई, श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी भाई। नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। এই ମନ୍ତ୍ରର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଜି ହୃଦୟରୁ ଆସେ ଏହାର ଅର୍ଥ ରୂପେ ତାହା ହେଉଛି हे परम प्रभु श्री अरविंद, आज यही पवित्र दिवस रे आमे समस्ते तुम श्रीचरण कमल रे आम प्रेम भक्ति भरा प्रणाम निवेदन करूँ। एई विषय रे आज आलोचना अच्छी, किंतु कहा जायछि केतेकंक पक्षरु जे आजी श्री अरविंद आश्रम रे जो बाणी वितरण करा जायछि, आजिर जो बाणी श्री अरविंदंकर से महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन दिव्य जीवनर 12 अध्याय डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस सॉल्यूशन आनंद स्वरूप समाधान रु आसीच। बाणीटी होची
if we learn to live within, we infallibly awaken to this presence within us, which is our more real self, a presence profound, calm, joyous, and puissant, of which the world is not the master. A presence which, if it is not the Lord Himself, is the radiation of the Lord within. The truth of ourselves lies within and not on the surface. Sri Aurobindo. तार ओडिया एहीपरि हेइपारे, आमे जदि अंतर रे बास करिवाकू शिक्षा करू, तेबे आमे आम भितरर एही उपस्थिति संबंधे अभ्रांत भावरे सजाग होई उठाऊ, जहाँकि आमर अधिक वास्तव सत्ता, एक गभीर प्रशांत पुलक भरा और शक्तिशाली उपस्थिति, जहार ए जगत प्रभु नुहे, सेही उपस्थिति जदिओ स्वयं परम प्रभु नुहंती न हुवंती, तथापि ताहा अंतरस्थ सेही परम प्रभुंकर एक विकिरण। आमर सत्य पृष्ठभाग रे नुहे, अंतर रे अवस्थित। आमर सत्य पृष्ठभाग रे नुहे, अंतर रे अवस्थित। श्री अरविंद एई बाणी आमको कहूची, ए जगत आनंद रु सृष्टि हेइथिले भी आमे निरानंद भोग करूछु। यार कारण आमे चेतनार गभीर रे बास न करी उपरि भाग रे बास करूछु। समुद्रर उपरि भाग रे असुमारी ढेउ उद्वेल, किंतु गभीर रे यह स्थिर प्रशांत। आम अंतर रे ए विषय रे बेसी आलोचना करिबा नहीं। आमे केवल एतिकी जानिबा ए बाणीर गुरुत्व, जे डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस रु आसीची सॉल्यूशन, आनंद र स्थिति, आनंद स्वरूप। तार गोटे चैप्टर अच्छी प्रोब्लेम, आईटी आसी समाधान। समाधान कौन? आमे कहीं के आनंद रे सृष्टि हेइची, आनंद रे बंची रही, दिने आनंद को पूरा प्रकाश करिवो। तथापि आमे एते निरानंद, एते दुख, एते कष्ट, एते जंत्रणा कहीं के अनुभव करूछु? कारण आम मध्य रे दुईटी सत्ता अछि, गोटे मनमय, अन्यटी आनंदमय। मनमय सत्ताटी आम सामना रे थाए, पृष्ठ भाग रे थाए, उपरि भाग रे थाए। शरीर प्राण मनर सुख दुख सब भोग करथाए। आनंदमय पश्चात रे गभीर रे थाए, ताकू ये बाहरर सुख दुख जंत्रणा स्पर्श करे नहीं। से ए सब को पिला खेला भली देखुताए।
ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରର ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ, ବାହାରର ମନମୟ ସତ୍ତାଟି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ସତ୍ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାରେ ବାସ କଲେ ଜଗତର ଏ ବାହ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି। ଆମେ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିପାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଣୀର ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି The truth of ourselves lies within and not on the surface. ଆମ ଭିତରର ସତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ତରର ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ମନମୟ ସତ୍ତା, ଏଇ ମନମୟ ସତ୍ତା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବାହାର ଭିତର ସବୁ ସମାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ନ ହେଇଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସିବା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର 150ତମ ଜନ୍ମ ତିଥିର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼େ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ କଥା। ମା କହିଛନ୍ତି, ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ମୋ ବିନା ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିନା ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ବିନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୂଳ ଚେତନାରେ ଏକ ହେଲେ ବି ପ୍ରକାଶର ଭୂମିରେ ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନିର୍ବିଚଳ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର, ଆଉ ଜଣେ ସଚଳ ସକ୍ରିୟ ଗତିଯୁକ୍ତ। ଏହି ନିର୍ବିଚଳ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ସଚଳ ସକ୍ରିୟ ଗତିଯୁକ୍ତ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଧାରକ ଚେତନା, ମା ଚାଳକ ଚେତନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା କର୍ମୀ ରୂପେ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟି ଚେତନା ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଅନ୍ୟଟି ସଚଳ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ବସିଛେ ସେ ଭୂମି ଅଚଳ, ଆମେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ସଚଳ। ଭୂମି ଯଦି କହିବ ଆମ ଭଳି ସଚଳ ହେବ ବୋଲି, ଦୁଇଟି ସଚଳ ଉପାଦାନ ଯୋଗେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ବସି ନପାରି କିମ୍ବା ଠିଆ ହୋଇ ନପାରି ପଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ଗଳି ପଡ଼ିବା ମାଟି ଭିତରେ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି କହୁ ଆମେ ଭୂମି ପରି ଅଚଳ ହବୁ, ତାହେଲେ ସବୁ ସ୍ଥାଣୁ ଜଡ଼ ପାଲଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ
जगत पई दुईटी सत्ता दरकार, गोटे सचल गोटे अचल, गोटे निर्विचल आ गोटे सचल। से निर्विचल चेतनार प्रतीक होउचंती श्री अरविंद आ सचल सक्रिय चेतनार प्रतीक होउचंती माँ। किंतु मूल तत्व दुहे एक, खाली सृष्टि पई दुईटी भूमिका ग्रहण करचंती। श्री अरविंद कहती मां को बिना तांको जोग दर्शन तत्व आकार रही जाई थांता, ताहार वास्तव क्षेत्र रे रूपायन घटी पारि न थांता। तांको साधनार गोटे पर्याय रे सबु किछि जेपरि स्थाणु पलटि जाइतला। शक्ति रूपरे मां सहयोग ही से सबको भांगी देई ताकू पुणी सचल कर पारथिला। मां कहती कार्य तो से धारक मु चालक, ये दुईटी भूमिका ग्रहण करुथिले भी तत्व तो आमे दुहे एक। तेणु श्री अरविंद जन्म मुहूर्त और अन्यान्य केतक घटना सह मांकर सेई सबु घटना रे किपरि एक रहस्यमय अर्थपूर्ण संयोग रही ताहा देखिले आमको विस्मयाभिभूत होगा पड़े। प्रथम रे श्री अरविंद मांकर जन्म रे 6 वर्ष 6 मासे 6 दिन 6 घंटा फरक अच्छी। श्री अरविंद जन्म वर्ष 1872 स्थले मांकर जन्म वर्ष 1878, 6 वर्ष व्यवधान। श्री अरविंद जन्म मास अगस्त बेले मां को जन्म मास फेब्रुआरी, तेणु 6 मासे व्यवधान। श्री अरविंद जन्म तारीख 15 बेले मांकर जन्म तारीख 21, तेणु 6 दिन फरक। श्री अरविंद जन्म समय पूर्वाह्न 5 घंटा बेले मां को जन्म समय पूर्वाह्न प्राय 11 घंटा, तेणु 6 घंटा फरक। आउर मध्य श्री अरविंद राशि सिंह, मांकर राशि कुंभ, तेणु 6टी राशि कन्या, तुला, बिच्छा, धनु, मकर, कुंभ, तेणु ये 6टी राशि व्यवधान रही। आउरी मध्य श्री अरविंद कलिकता रे ओ माँ प्यारिस रे जन्म होइतले। कलिकतार मध्याह्न ओ प्यारिस रो मध्याह्न मध्य 6 घंटा व्यवधान। आउरी मध्य श्री अरविंद नाम एस रु आरंभ, मां को नाम एम रु आरंभ। एम रु एस मध्य 6टी वर्णर व्यवधान रही। श्री अरविंद जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी, मांकर जन्म माघ कृष्ण पंचमी। श्रावण रु माघ 6 मास व्यवधान, पंचमी रु एकादशी 6 व्यवधान। श्री अरविंद वंशगत उपाधि घोष, मांकर वंशगत उपाधि अल्फा स्टार। मांक उपाधिर मूल अक्षर ए, श्री अरविंद उपाधिर मूल अक्षर जी मध्य 6टी वर्णर व्यवधान रही। यही जो व्यवधान 6 कौन सी काकतालीय न्याय रे आकस्मिक भावे अर्थहीन भावे घटिनी। यार पश्चात निगूढ़ अर्थ रही।
संख्या 6 अर्थ माँ कहती न्यू क्रिएशन बा नव सृष्टि। तेणु पृथ्वी पृष्ठरे माँ श्री अरविंदर जन्म एक नव सृष्टिर अभिव्यक्तिर प्रतिश्रुति बहन करुछि। एबे आमे देखिबा माँ श्री अरविंदर जन्म माँ निजे श्री अरविंदर जन्म संपर्क रे कौन कहिसेंति। माँ श्री अरविंदर जन्म को विश्व इतिहास रे एक शाश्वत आविर्भाव रूपे अभिहित करछन्ति। माँ को एही शाश्वत आविर्भावर अर्थ कौन पचरा जिबारु माँ कहिथिले आक्षरिक दृष्टि शाश्वत आविर्भावर विशेष किछि अर्थ हुए नहीं, किंतु चेतनार विभिन्न स्तर रे यार वास्तव अर्थ रही। भौतिक, मानसिक, चैतिक बा आध्यात्मिक और चैतिक बा आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर रे यार अर्थ भिन्न भिन्न, किंतु परस्पर परिपूरक। भौतिक दृष्टि स्थूल दृष्टि शाश्वत आविर्भावर अर्थ ए पृथ्वी जेते दिन रहिथिबो श्री अरविंदर जन्मर प्रभाव अनुभूत हेउथिबो। माँ कहती मु शाश्वत बा चिरंतन शब्दर व्यवहार करिछि टिके काव्यिक रीति रे, काव्यिक ढंगरे। कारण पृथ्वी जदि न रहिबो, पृथ्वी न थिले स्थूल रे भौतिक स्तर रे आउ किए तार श्री अरविंदर जन्मर प्रभाव अनुभव करियो। तेबे जाहौ पृथ्वी जेते दिन पर्यंत अछि तांको जन्मर प्रभाव अनुभूत होथो स्थूल रे। मानसिक स्तर रे श्री अरविंदर जन्मर स्मृति मन रे समस्तंकर जुग जुग धरि रहिथिबा। मनर स्तर रे केही एहाकु भूली परिबे नहीं। तेणु मनर स्तर रे ये एक शाश्वत आविर्भाव। चैतिक बा अंतरात्मिक दृष्टि जुग जुग धरी एई आविर्भावर अनंत काल निमित्त पुनरावृत्ति घटुथिबो। विभिन्न जुगरे नुआ नुआ करी एई आविर्भाव घटुची ओ घटुथिबो। प्रति थर जन्म एई जो जन्म नुआ नुआ कथा बहन करी आनी थाए। आग अपेक्षा पूर्णतर शुद्धतर किछि नहीं आसଥାଏ। किंतु यह पार्थिव शरीर मध्य को एक ही कथार अवतरण हेले भी प्रकाश भिन्न भिन्न होता है। परशुराम आसिले अवतार रूपे, रामचंद्र आसिले अवतार रूपे, श्रीकृष्ण आसिले अवतार रूपे, श्री अरविंद आसिले अवतार रूपे। ये सब अवतार से गोटे सत्ता। से श्री अरविंद भिन्न भिन्न जुगरे, भिन्न भिन्न समय रे, भिन्न भिन्न रूप रे, भिन्न भिन्न कार्य नहीं भूमिका नहीं आसुचंती, किंतु मूलतः से गोटे। तेणु चैत्य स्तर रे ये जो आविर्भाव घटुची भिन्न भिन्न जुगरे से भी शाश्वत काल निमंते सेमती घटुथबो। तापरे माँ कहते आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि श्री अरविंदर जन्म विश्व इतिहास रे एक शाश्वत आविर्भाव। ये दृष्टि जे स्वयं शाश्वत
ନିଜେ ଶାଶ୍ୱତ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଆସି ପୃଥିବୀରେ ମରତନୁ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଶାଶ୍ୱତ ଆସିକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କାହିଁକି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଆବିର୍ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଭୌତିକ, ମାନସିକ, ଚୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପରେ ମା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ମତେ ପଚାରିବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଆବିର୍ଭାବର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଯଦି ତମେ ବୁଝିପାରୁ ନଥାଅ, ଭାବିବ ଯେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଏ କଥାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବୁଝି ହୁଏ, ସେ ସ୍ତରକୁ ତୁମେ ଯାଇନା। ଚେଷ୍ଟା କର ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଶାଶ୍ୱତ ଆବିର୍ଭାବ, এই ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚାତରେ କି ଅର୍ଥ ରହିଛି ତା ବୁଝିବାକୁ। ତେଣୁ ମା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶାଶ୍ୱତ, ସେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ନେଇ ଅବତାର ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପରାତ୍ପର ପରମ, ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ରୂପେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମା ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଅନ୍ତେବାସୀ ବାହାରର ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ସେଥର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଲାଗି। ସେଥର ସେ ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ। ମଥୁରାର ଜଣାଶୁଣା ସାଧୁ ଶ୍ରୀପଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଦେବରାହା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଲାଗି। ସେ ବାବା ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଭାଡି କିମ୍ବା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରହନ୍ତି। ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଢଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ସେ ଭାଡି ଉପରୁ ଗୋଡ ଝୁଲାଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରମବାସୀ ଜଣକ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଗଲାବେଳକୁ ବାବାଙ୍କ ମଞ୍ଚା ଠାରୁ 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ଧାଡି ଲାଗିଗଲାଣି। ସେଇ ଧାଡି ପଛରେ, ସବା ପଛରେ ସେ ଯାଇ ଯୋଗଦେଲେ। ହଠାତ୍ ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ଧାଡିରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଏଇ ଅଚାନକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଜଣକ କାବା ହେଇଗଲେ। ସେ ଏଇମାତ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ସେଠାରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମନେ କଲେ ବୋଧହୁଏ ସେଠାରେ କେହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ତେଣୁ ସେ ନୀରବରେ କିଛି କହିଲେନି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ। ଏଥର ଆଶ୍ରମବାସୀ ଜଣକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ହାତ ଟେକିଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କ ନିଗୂଢ ଶକ୍ତିର ମହିମାରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଯାଇ ସେଠି ବାବାଙ୍କ ଭାଡି ନିକଟରେ ଛିଡା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଡି ଉପରେ ଥାଇ ବାବା ପଚାରିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଆଶ୍ରମବାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଛି। ବାବା ଦାବି କଲା ପରି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଜାଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ? ଆଶ୍ରମବାସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ବାବା ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଜାଣେ। ବାବା କହିଲେ, ନା ତୁମେ କିଛି ଜାଣନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ମହାନ ଋଷି ଅରବିନ୍ଦ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ବାବା 3 ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଲାଗି। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟରେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ବାବା ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ରମବାସୀ ଜଣକ ଏହି ଏକାନ୍ତ ବିରଳ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ଧାଡିରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ମୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ସବୁ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ ନ ଦେଖିଥିବା ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଢିବୁ? ପଢିବା ଲାଗି ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ସେ ସବୁ ନ ପଢି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହିଁକି ପଢିବୁ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବି ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦଉଛି। ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଥିବ। ଏହି କଳି ଯୁଗ ପରେ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଦିଗନ୍ତରେ ହୁଏତ ଆହୁରି ନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ନୂତନ ଯୁଗ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉଭୟ ଜୀବନର ଜଗତର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜଗତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜୀବନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯଥାର୍ଥ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ପଥ ଏହି ଜଗତରେ ଏହି ଜୀବନରେ ରହିଛି। ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜଗତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାର ମୌଳିକ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି ତାର ସମାଧାନ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଇପାରୁନି। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବର ମହାକାବ୍ୟ। ରାମାୟଣରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ଓ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଅସୁର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀରେ ଅବତାରଙ୍କୁ ଅସୁର ଓ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯୋଉଥିରୁ ଅସୁର ଆଉ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି
ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ପରମ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ଅସୁର ଅଥବା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଦେଖାଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ନିଶ୍ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଫଳରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଲୋପ ପାଇବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ହିଁ, ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷର ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟିଗଲେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଥିବା ମଣିଷ କେବଳ ତା ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କାରଣ ସେ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ସେଇଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ସୀମିତ, ଶକ୍ତିହୀନ, ବିକୃତ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଜ୍ଞାନ, ମରଣଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ସେ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଅସୀମ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଅବିକୃତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ, ଅମର। ଏତେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଉପଗ୍ରହ ରହିଥିଲେ ବି, ଚେତନାର ଭୂମି ଥିଲେ ବି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଏହି ପୃଥିବୀ ହିଁ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ପରମ ଭାଗବତ ଚେତନା। ମଣିଷ ହେବ ଦେବତା, ପୃଥିବୀ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଣିଷର ଓ ପୃଥିବୀର ଏହି ଅଭିପ୍ସା ପୂରଣରେ ଏକମାତ୍ର ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ହେଇଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଛି, ଜଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରାଣୀରୁ ମଣିଷ ହେଲେ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲେ? ଜଡ଼ରୁ ପ୍ରାଣ, ମନ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ବିଜ୍ଞାନ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି କୁହେ ଏସବୁ ତ ଆସିଲା, ହେଲା, ଆଉ କିପରି ହେଲା, କୁଆଡୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିଏ। ତାହା କହେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ, ମନ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ନିବର୍ତ୍ତିତ, ସେମାନେ ଏଇ ନିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ଆହୁରି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ତାହା ବି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ମଣିଷ ପରେ ଦେଖାଦେବେ ଅତିମାନବ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକ ନୀରବ ରହନ୍ତି। ଥରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବନ୍ଧୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟାଏ ପିତ୍ତଳର ଗ୍ଲୋବ ଥାଏ।
ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ ତା ଆଡକୁ ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ଏ ଚମତ୍କାର ଗ୍ଲୋବଟି କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ କହିଲେ, ତାକୁ କେହି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଆପେ ଆପେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ, ଥଟ୍ଟା କର ନା, କୁହ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ କହିଲେ, କହିଲି ପରା, ତାହା ଆପେ ଆପେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ଯଦି ବିନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାରେ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହେଇପାରିଲା, ଏ ସାମାନ୍ୟ ପିତ୍ତଳର ଗ୍ଲୋବଟା କାହିଁକି ସେଇ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏହି ବିବାଦରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହେ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ପରିପନ୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି, ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିନା ବିଜ୍ଞାନ ଦିଶାରି ଶୂନ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଆକସ୍ମିକତା ନୁହେଁ, ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା, ଯାହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିଣାମ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ମଣିଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଆସିଛି, ଧର୍ମ ଆସିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ତାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି, ଏସବୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାକୁ ତାର ଚରମ ସାର୍ଥକତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ମଣିଷ ଖାଲି ବୁଝିଲେ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ପଢିବୁ? ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ପଢିବୁ? କାରଣ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବି କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଖାଲି ଅଭିଧାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୁଝି ହେବନି। ଅବଶ୍ୟ ଅଭିଧାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଧାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଶବ୍ଦର ଗଭୀରକୁ ନେଇ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ମନେକର ରୂପାନ୍ତର, ଅତିମାନସ, ସମର୍ପଣ, ଯଜ୍ଞ, ଅଭିପ୍ସା, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆଦି ଅନେକ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାର ଅଭିଧାନଗତ ଅର୍ଥର ପଶ୍ଚାତରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିଗୂଢ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହାକି ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିଧାନଗତ ଅର୍ଥର ବିପରୀତ ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୁଝି ନହେଲେ ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି। ସେହି ସ୍ପନ୍ଦନ ଜନିତ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ଲାଭରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି, ଯିଏ ତାକୁ ପଢିବ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ଓ ମା ବହି, ଦି ମଦର ବହି ଓ ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ
ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ତାହା ମନରେ ବୁଝି ନ ହେଲେ ବି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ରହି ନିୟମିତ ପାଠ କଲେ ସେତିକି ହିଁ ଆମକୁ ସାଧନାର ଚରମ ଶିଖରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ବୁଝି ନ ପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହି ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ସେହି ସ୍ତରରେ ରହି ପଢିପାରେନି। ତଥାପି ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଲ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ମାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ପଢିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଥରେ କହିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀର ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଅଳ୍ପ ପଢିବା, ତାପରେ ମନକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେତେ ନୀରବ ରଖିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସକ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନୀରବତାର ସହିତ ଚେତନାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ରଖି ଆଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ସା କରିବା। ତେବେ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ। ପରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବିଷୟ ପଢି ଦେଖିବ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାହା ବୁଝିଥିଲ ତା ଅନେକଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିବ ଯେ ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବୁଝିବାଟା ପରେ ଆସିବ। ଆଜି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ମନରେ ବୁଝି ହେଉନି ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ନିଆଁରେ ହାତ ଦେଇ, ବରଫରେ ହାତ ଦେଇ ଶରୀର ଯେପରି ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ, ସେହିପରି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମଣିଷର ବୁଝିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଖାଲି ବୁଝିବାରେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଶରୀର ସେହି ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେହି ସତ୍ୟ, ସେହି ଚେତନାକୁ ସାକ୍ଷାତ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ ଯଦି ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ ତେବେ ଦେଖିବୁ ତାହା ଆଦିମ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ଏକ ବିରାଟ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏଠାରେ ଖାଲି ଆମେ କେତୋଟି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ସାଧନା ଲାଗି ଘର ସଂସାର କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଘର ସଂସାର କର୍ମ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସବୁକୁ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ତାରି ଭିତରେ ରହି ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ସାଧନା ବିରୋଧୀ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ସାଧନା ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସାଧନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମୂହିକ। କାରଣ ଯେଉଁ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସୁଛି ତାହା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ସମାରୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଣ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନ ନେବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାକେତ, ଗୋଲକ, ବୈକୁଣ୍ଠ କିମ୍ବା କୈଳାସରେ ଯାଇ ବାସ କରିବା କିମ୍ବା ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରି ଶୂନ୍ୟତାରେ ନିଜକୁ ମିଳେଇ ଦେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣକୁ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତର କରି ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜରା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା।
ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଯୋଗଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯୋଗ ସଫଳ ହେବ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଯେପରି ଜଡ଼ରୁ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ମନ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ମଣିଷରୁ ଏକ ଅତିମାନବ ବା ଦେବମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରାରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ମାତ୍ର ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ନୂତନ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଫଳରେ ତାହା ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରିବ। ଆହୁରି ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେସବୁ ପରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। କାରଣ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଜଗତରେ ପୂରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କର କୋହିନୂର ଭଳି, କୋହିନୂର ହୀରା ପରି ଉଜ୍ଜଳ, ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆବାହନ ଶୁଣି ମୁଁ ନିମ୍ନକୁ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଛି। ଏଇ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭୀଷିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆଦରି ନେଇଛି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ପୃଥିବୀ ଦିନେ ସେହି ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅବଲୋକନ କରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ମା ନିଜେ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଜଡ଼ ନିଶ୍ଚେତନ ଶରୀରର ଚାବି, ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଡ଼ ନିଶ୍ଚେତନ ଶରୀରର ଚାବି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁବ ଧୀର ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରିପାରୁଛି। ଆଉ ମା ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସମୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ମରଣଶୀଳ ମଣିଷ ଯୋଉଠି କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ମା ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେ ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ବୋଲିକିରି କହିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର, ଏପରିକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁଥିଲେ। କେବଳ ଭାରତ ଲାଗି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଲାଗି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ଥାନ ଚାହିଁଥିଲେ, କେବଳ ଭାରତ ଲାଗି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଲାଗି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଦିନେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହେବ। ଆମର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦଉଛି, ଏଇ ସମୟଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସ୍ମରଣରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଜଣେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଯାଇଥିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ବିଖ୍ୟାତ ରାଜପୁତ ସାଧୁ ଯିଏ କାନ୍ଧିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି କଥା କହିଲେ। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପିଶାଚ ବାବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ପିଶାଚ ବାବା ନାଁରେ ପରିଚିତ। ସେ ବିଭତ୍ସ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଏଇ ସାଧୁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଜଡ଼ବତ୍, କେହି କେହି ଉନ୍ମତ୍ତବତ୍, କେହି କେହି ପିଶାଚବତ୍, ଆଉ କେହି କେହି ବାଳକବତ୍ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ବାବା ପାଖରେ 10-12ଟି ଭୟଙ୍କର କୁକୁର ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ତାକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗିବେ,
नहले कुकुर लगेदेवे। कई दर्शनार्थी गले तांको नाना अश्राव्य भाषा गाली देवे। तांकर प्रशंसक और शिष्यत्व आशारे जो माने जानती से तांको पाखरे पुरी दियंतिनी। आश्रमवासी बंधु जनक तांको कांधी नहीं गले। आश्रमवासी को कांधी नहीं बाबा जो रहती से जगह आउ कहले तेमे एथरक जाओ मु आउ तुम सांगे जीवी नहीं। हाँ तेमे जो चाहूच पाखु जाओ मु से बाबा पाखु जीवी नहीं। से बड़ भयंकर बाबा। सोटी आश्रमवासी जनक धीरे धीरे चलिले बाबा कुटीर दिगरे। किंतु तांको विस्मय अभिभूत कर देखागला बाबा निजे तांका आड़ू आसुचंती। तांका आड़ू खाली आसिले नहीं साष्टांग प्रणाम कले। से जेतोले उठिले ये कहिले ये बड़ अप्रतिभा बाबा मते कहीं आपण प्रणाम करचंती ना साला साला केते प्रणाम करची मु मो गुरु को प्रणाम करची। मो गुरु होचंती श्री अरविंद। मु श्री अरविंद बाबा को कलिकता थरे देखी वर्तमान से तो महान ऋषि रे परिणत हेलेनी। आश्रमवासी जनक पचारे बाबा मु तो आपन को कही नहीं जे मु श्री अरविंद आश्रम आसची आपन केमती जानिले ना साला मु जानिबा पई कोन तू कहवा दरकार ना कोन। तापरे से आश्रमवासी को अनेक कथा कहले। ता भितरे जहा गुरुत्वपूर्ण से कथा होची श्री अरविंद प्रकाशर समय उदय हेई नहीं। 21 शताब्दी रे सेई समय आसीबो समग्र जगत तांकु अनुसरण करिवो। पाश्चात्य जगत तांको संबंधे बृहत्तर आग्रह प्रकाश करिवो। आमे वर्तमान से 21 शताब्दी रे वास करुचे। तासह तारि भितरे श्री अरविंदंकर 150तम पवित्र जन्म दिवस मध्य पड़िछि। तेणु आ समय नहीं पुणी थरे मु समस्त तरफ कहूची ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। हे परात्पर परम प्रभु श्री अरविंद आमे समस्ते तुमको आमर प्रेम भक्ति भरा प्रणाम जनाऊँ। धन्यवाद भाई। सतत नमामि नमामि प्रभुंकर दिव्य कथामृत को आपण प्रदान करिथिबारु आपण को अशेष अशेष कृतज्ञता एवं प्रभुंक चरण कमल रे सतत नमामि नमामि नमामि। हे प्रभु परम प्रभु श्री अरविंद आपणकर यही शुभ जन्मदिन रे आमे आपणक चरण कमल रे मथानत करुछु। जय हो तुमर जय हो तुमर जय हो ये मानव जातिर रूपांतर हो दिने अतिमान परे। चलतु आमे किछि क्षण मातृमंत्र म्यूजिक सहित मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित नीरव रे ध्यानस्थ रही आजर कार्यक्रम को वाइंड अप करिवा। आजिर यही स्वतंत्र पवित्र कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मानकु पुणी थरे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी एवं प्रभुंक चरणार बिंदरे मांक चरणार बिंदरे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आजर कार्यक्रम को
एठी विरति घोषणा कले। कार्यक्रम ओभर। समस्त को अरभर। विक्ट्री ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री अरविंदो।